шунавандаҳои азиз, ҳоло гуфтори 22-ро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи романи Сотим Улуғзода «Восе» дар қироати Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. аноргул ва бачагонаш дар рӯшноии хираи чароғаки сиёҳ медиданд, ки Восе як қадар худро гиронда дар пешонӣ ва кунҷи чашмонаш чинҳои наве падидор гашта, чеҳраи офтобхӯрда ва шамол лесидааш ранги сиёҳгунтаре гирифтааст. меҳмонашон Назир ҳам ҷуссаи пештараи паҳлавонвораш хеле костааст. сафари пиёдаи 2 ҳафтаина дар роҳҳои дашту кӯҳу дара осон набуд, аммо дуяшон ҳам шахшул, бардаму ба қувват менамуданд. восе Ризоро пурсид: вай куҷост? чаро наменамояд? аноргул лабашро газида ба замин нигарист. гуфт, ки Ризо баромада рафта буд, 1 ҳафта боз бедарак аст. гулизор дар аснои ин гап зуд бархоста худро ба чойнику пиёла андармон кард. ин ҳаракати ӯ ва инчунин лабгазидани аноргул аз Восе пинҳон намонд. вай ҳис кард, ки розе дар миён аст. аммо аз дидори зану фарзандонаш он қадар шоду хуррам буд, ки дигар ба ин нукта аҳамият надод ва пурсуков накард. бегоҳии рӯзи дуввум аз тарафи ҳамқишлоқиҳо, ошноҳои дуру наздик зиёрати аз сафар омадан оғоз ёфт. чун бародархондаҳо ба онон саргузашти худро ҳикоя карданд, қисса дар чанд рӯз ба кӯҳу дараҳо печид. ёру дӯстони Восе ва ҳатто одамони ношинос аз қишлоқҳои дигар омадан гирифтанд. зоҳиран аз рӯи расму таомул онҳо барои зиёрати ӯ ба муносибати бозгаштанаш аз сафари дур, аммо аслан барои аз забони худаш шунидани қиссаи кофтану ёфтани Назир ми омаданд. шабҳо меҳмонхонаи вай аз одам пур мешуд. ба расми кӯҳистониён ҳар кас дар бағалаш қабати миёнбандаш чизе аз хӯрданиҳо меовард. нон, чормағзу писта, тухми пухта, гӯшти яхнӣ ба дастархони умум афканда мешуд. меҳмонон зич нишаста аз забони бародархондаҳо ва чун Назир пас аз 2 рӯз аз сари хосор рафт, аз он ба танҳо аз забони Восе ҳикояҳои аҷибу ғариби ӯро мешуниданд. дар ҷустуҷӯи бародархондаи нокомаш он ҳама сарсонӣ ва машаққатҳоро таҳаммул кардани Восе ҳамсӯҳбатонашро ба ҳайрат меандохт. онҳо дар нақли Восе худписандӣ ҳис намекарданд, балки баръакс вай гоҳо аз соддагӣ, гоҳо аз одамношиносӣ ва гоҳе ҳам аз зудбоварӣ ё бетаҷрибагии худ фиреб хӯрда ба балоҳо гирифтор шуданашро ҳикоя мекард. аммо дар зимни ин ҳикояҳо мардонагӣ, пуртоқатии вай аз шунавандагон пинҳон намемонд. вақте ки Восе рӯзи дуввуми омаданаш бори дигар аз Ризо пурсон шуд, аноргул гуфт: ӯ як рӯз дар боғ қатъи гулизор чормағз чида буд. дуяшон чӣ шӯхие карданд, бадиҳа гуфтанд: қосим инро дида монда Ризоро ҷанг кардааст. аз ҳамон рӯз ин ҷониб Ризо бедарак шуда рафт. намедонам куҷо рафта бошад. тавсили воқеа ин аст, ки вақтҳои аввал гулизор бо Ризо муомилаи нағз надошт, тундӣ мекард. монанди бисёр касон ӯро бачаи бесар ва шум медонист. аз гаштани ӯ ба дари худашон норозӣ буд. аммо Ризо аз тундии духтарак намеранҷид, балки гоҳо худаш бо ягон қилик қаҳри гулизорро оварда ӯро ба беқарор шудан ва гапҳои талх задан водор мекард. вай ҳамин нав як хулқи аҷибе дошт, ки дар воқеъ хоси бачагони шумтабиат мебошад. аслан таҳи гап ин буд, ки вай гулизорро дӯст медошт. духтар дар нахустин бор дидан дили ӯро бурда буд. қурсӣ ва зарангии гулизор, ғайрати писарбачавор ва забони тезу тунди вай ба Ризо маъқул буд. бо ин хислатҳояш вай дар байни духтарони дигар ҷудо шуда меистод. аз рӯзҳо як рӯз дар саҳни масҷид бачаи авбоши қумғони гулизорро гирифта ба ҳавз партофт ва гурехт.
حوض کلان و چقور است. دختر ناچار شد. ریزا پیدا شده واقعه را فهمید و دم نزده لباسش را کشیده خود را به حوض هوا داد و یک دم در آب غایب گشته قمغان را یافته برآورد. آنگاه گلیزار اولین بار بر روی او با تبسمی خوشنودی و منتداری نگاه کرد. اما مثل این که از تبسمش پشیمان شده باشد، باز در رو نقاب تندخویی بر روی کشیده این بچه خود پسند را بینند گفت. خواست که به من آبدان بودنش را نشان دهد. خود پسندی نکن، من خودم به تو هم قمغانم را یافته می گرفتم. اما این فقط نقاب بود. اصلش را پرسید. گلیزار از رفتار ریزا خوشنود و به آبدانیش قایل شده بود. گاها می شود که کارهای کلانتر به نظر نمی نمایند، اما یگان کاری خرد و ناچیز به یاد می ماند. همین واقعی عادی برآوردن قمغان از حوض مناسبت دخترک را با ریزا باطناً دیگرگون کرد. آخر در صورتی که حاضران سری حوض خرد و کلان قهقه زده به حال ناچار گلیزار می خندیدند، ریزا خاموشانه و بیدرنگ به مدد او رسید. این گونه رفتار فقط از برادر یا آدمی خیلی نزدیک سرزده می توانست. از آن بعد گلیزار بر ریزا رویش را ترش نمی کردگی شد. حتی بعضن از اولی درون خوراک ریزا را به جای حسن و دولت خودش برآورده می داد. حتی لباس ریزا را خودش می شست. حتی بیگاه روزی ها بعضن به حولی بیرون به پیش ریزا برآمده با وی گنجشک پرید بازی یا چیستانگویی می کرد. انارگل ریزا را از برای چقانی و کاربود کنیش دوست می داشت و تا توانستنش با وی معامله نغز می کرد. در دلش از شوهرش ممنون بود که وی این دستیاری با دست و پاچه را به در خود آورد و این چنین از دیگرگون شدن معامله دخترش با ریزا خرسند بود. اما قاسم که از عائله برادرش کم و بیش خبرداری کرده می ایستاد، در دلش زندگی کردن مثل ریزا جوان بیگانه را در عائله‌ای که همچون گلیزار دختری قدرسی دارد نمی پسندید. از مناسبتی نوی در بین برادرزادش و ریزا پیدا شده ناریزا بود. و این ناراضگی خود را به انارگل هم اظهار کرد و به ریزا هم فهماند. قاسم یک بیگاه جوان و دختر را در صوفه تگی چنار مشغول چیستانگویی دیده چینی ناخوشنودی بر جبین کشید و گلیزار را به حولی درون راند و به ریزا با تهدید و نهیب گفت. چی با او خندای بازی میکنی؟ گلیزار به تو کی می شود؟ جایت را دان بچه. ریزا از آن پس در واقع جایش را دانست. هرچند گلیزار بعضن میل واخوری و چقچقی او را کند هم، ریزا خودداری و کنارگیری می نمود. وی در دلش مداخله قاسم را حقانی می دانست و به خود می گفت من باید احتیاط باشم که مبادا مردم گپ کنند و به نام گلیزار داغی افتد. جوانان دیه نیز مانند گلیزار در اول به ادیری با چشمی ناخیرخواهی نگاه می کردند. او را به دوره خودشان راه نمی دادند. اما خوشبازیگی و گبدانی ریزا آنها را کم کم به وی جلب کرد. آنها جویای دوستی و رفاقت وی گشتند. ریزا لطیفه ها، مثل و مقال های بسیاری می دانست. بی سواد باشد هم قصه ابو مسلم کتاب عجایب المخلوقات توتی نامه را از یاد کرده بود. نظر به گفت خودش و 2 زمستان در علفخانه دیهی بچککان زیسته بود است. در آن علفخانه داملای مکتبدار دیه شبهای زمستان به دیهاتیان غون شده از کتاب قصه ها می خوانده است. قصه های نامبرده بر ریزا در همان وقت یاد شده بودند. در دره مختار وی بیگاه روزی ها چون از کاروبار خانواده واسی فارغ می گشت، جوره های نوش در صوفه تگی چینار یا لبی سنگا به نزدش جمع می شدند. او به آنان قصه های یادکی می خواند، لطیفه ها می گفت. دنبره واسی را مشق کرده یاد گرفته بود، می نواخت. به مقام دنبره او جوانان ترانه می خواندند. احیانا دختران هم می آمدند. آنها عادتاً به دوره پسر بچگان همراه نشده در یک کنار غوچ نشسته به دلخوشی های آنان شرمگین همراهی می کردند.
گلیزار هم با دختران می آمد. اگر ناید از پشت دری حوله درون یا از بالای بام به نقلهای شوق‌آور ریزا گوش می انداخت. و این ندیده نمی توانست که ریزا با هنرهای خود اینچنین به حسن و صورت و قد و بست هم از جوره هایش جدا شده می ایستاد و چنان که گفته می شود شمع دوره زیب محفل جوانان است. دخترک در دلش به عضو عائله خودشان بودن ریزا فخر می کرد. وقتی پی می برد که دختران دیگر به ریزا با چشمی هوس می نگرند یا هرگاه اگر بیند که ریزا با دختر گپ‌های شوخانه می پرتاید رشکش می آمد. باری ریزا از روی عادت کهنه دیدگی خود 3 روز از دیه غیب زد. گلیزار در این 3 روز حس کرد که تا چی درجه به هر روز و هر ساعت دیدن ریزا و شنیدن آواز وی عادت کرده بوده است. به خود جای نشستن نمی یافت. بی اختیار چشم و گوشش به در بود. چون ریزا باز پیدا شد، دخترک شادی خود را پنهان کرده نتوانسته به سویش دویده و بلبلوار خوانش کرده گفت: ریزا جان، تو در کجا بودی؟ کرته چرکین شده است، بیکش من شسته دیم. گوش نماندگیستی. ما چپاتی پختیم، بشین من به تو چپاتی گرم میارم. ضرب المثل راست میگوید که عشق مشک است، پنهان نتوان کرد. ریزا این مهربانی و غمخواری را از جانب گلیزار بار یکم بود که میدید. به نظرش دخترک هیچگاه چنین زیبا، چنین دلربا ننموده بود. وی هم خیلی میل داشت که به گلیزار سخنان شیرین مهرانگیز گوید، اما باز خودداری کرد. بعد 2 روز گلیزار پگاهی از حوله درون اندکی لنگیده برآمد. کف پای چپش با لته بستگی بود. ریزا جان، بیا به باغ رویم چی؟ تو چارمغز افشانده میدهی، ما میچینیم. گلیزار ما گفته به حسن و دولت که همچنین از حوله درون برآمدن اشاره کرد. به تگ پای من یک چیز برآمده است، درد میکند. من امروز به درخت برآمده نمیتوانم. در باغ ریزا در بین شاخهای درخت ایستاده چارمغز می افشاند. دید که گلیزار هم به درخت چسبیده برآمده نیست. پایت زخمی کو، چرا می برایی؟ از بالا گفت ریزا. میلش، جواب داد گلیزار، دردش ماند. من هم می افشانم، بچه ها می چینند. او دیگر در کف پایش لته دیده نمی شد. گربه‌وار به درخت چسبیده می برآمد. ریزا یقین کرد که زخم پای مکر دخترانه بود است تا که ریزا تکلیف باغروی او را رد نکند. مکر او را به دلش خوش کرد. مهرش به او زیاده گشت. گلیزار چارمغزها را کنده شوخانه به طرف ریزا هوا میداد. ریزا داشته میگرفت. خواهش میکرد که ریزا هم به وی چارمغز پرتاید. در پایان این بازی گلیزار به ناگاه پرسید: ریزا، چرا تو از من کناره میگیری؟ مرا بد میبینی چی؟ ریزا به زودی جواب نداد. بعد یک سکوتی دراز گفت: بد میبینم یا نه، خودت میدانی. اگر پدر و مادرت را روی خاطر نمیکردم، اگر نان و نمک در میان نمی بود، باز اگر از گپ کردن مردم نمی ترسیدم. او جملهش را تمام نکرده باز به سکوت رفت. این خدر اگر و مگری تو بسیار بوده است؟ خندید گلیزار. خوب این اگر و مگر نباشد چی میکردی؟ کنجکاوی نمود وی. من در آن وقت به تو چنان گپ‌هایی میگفتم که خودت حیران میشدی، جواب داد ریزا. قول میدیم که حیران نمیشوم. باز خندید گلیزار. چه ها میگفتی ریزا جان؟ میگفتم که من در آن وقت به قول تو بی این اگر و مگر میگفتم که گلیزار دختری از همه نغز، از همه زیبا، از همه شیرین است. گلیزار عقل و هوش مرا تمام دزدیده، دلم را هم برده است. در نامکش بمیرم، صدقه قدکای رنایش، رویکای زیبایش، چشمکای شهلایش شوم. انا همین طور میگفتم. دلی گلیزار تپید. چهرهش سرخ شد، سفید شد. قریب بود که دست و پایش از درخت کنده شده به زمین فرو غلتد.
به ریزا پشت گردانده به چهارمغزی در دستش بوده دور و دراز نظر دوخت. تا الوقت هیچ کسی به وی چنین سخنها نگفته بود. سخنان ریزا به گوشش چون صوتی روافزای صدا میدادند. ریزا باز گفت: از گپم خفه شدی گلیزار؟ دختر سر این کار جنباند. خاموشی به میان آمده خیلی طول کشید. سپس گلیزار خود به خود دو بیتی زیرین را با آواز پست زمزمه کرد: ستاره در هوا کبکی زرین است، خودم انگشتر و یارم نگین است. الها تو نگینم را نگه دار، که یاری اول و آخر همین است. ریزا هم گویا در جواب وی این دو بیتی را به همان آهنگ ترنم کرد: نگاری نازنین من اهل دردم، سرم را گر برند از تو نگردم. سرم گر بری با خنجری تیز، به خون جولان کنم گردی تو گردم. تو بیتی بسیار میدانی ریزا؟ پرسید گلیزار. بسیار نه، گفت ریزا. احتمال تو از من بسیارتر دانی. بیا باید برک بازی میکنیم. میدانم که با تو بای میدیم. خیر میلش تو سر کن. باید برکی آنها عبارت بود از این که بیت را کی بسیارتر میداند. گلیزار فکر کرده ایستاده این مصرع ها را خواند: سه برگه بگفت در زمین سبزه منم، بنفشه بگفت جوان پرغمزه منم. صد برگ بگفت تو لاف بیهوده مزن، تاج سر عاشقان سرگشته منم. ریزا در جواب این دو بیتی را به خاطر آورد: روزگارم را سیاه کردی و میگویی شب است، لرزه بر جانم افکندی و میگویی تب است. استخوانم سوختی خاکسترم دادی به باد، خاک عالم بر سرم ریزد تو میگویی کم است. گلیزار: ای قلندر بچه، اینجا از کجا افتاده ای؟ یا مگر سرگشته ای در ملک ما افتاده ای؟ بلبلی بی خانمانی آشیان گم کرده ای؟ عندلیبی بی نوا اینجا چرا افتاده ای؟ ریزا: هیچ کس در عاشقی مانند من بیمار نیست، سوزشی در سینه دارم طاقتی گفتار نیست. مردمان گویند آن گل خیمه در صحرا زده است، آن گلی را دوست می دارم که در کوهسار نیست. تو بیتی بسیار می دانسته. من شهرم را به تو دادم. گویان گلیزار خوشحالانه خندید و بازی را بس کرده فرامدنی شد. ریزا باشد خود را اشاقی درخت بر روی سبزه پرتافت. گلیزار با تنه درازی درخت یجیده فرامدنش لازم بود. جوان: ایست نغیچ، کرتت را می درانی، گفته او را به تکیه کنانیدن پایش به دو کف دست خود به زمین فراورد. بعد 2 روز ملاقاتی تنها به تنها، بدیهگویی اظهار محبت دلدادگان در چهارمغز دیگر تکرار یافت. ریزا محبوبه خود را وقتی از درخت فراوردن در آغوش گرفته از رخسارش بوسید، بیخبر از آن که قاسم در باغ پیدا شده بود و آنها را میدید. آی بیناموس ها، این چه قلیق! مردک از تگی تاک به سوی اینها قدم زده فریاد کشید. گلیزار با شنیدن آواز عمکش گریخته از باغ به در رفت. ریزا ایستاد. پدر لعنتی شم، ولدی زینا! قاسم در دست به وی حمله کرد. او چنان دشنامهای قبیح به زبان راند که با مقال خلق پادشاه را از اسب پیاده می کردند. ریزا را به زدن باداس جرأت نکرد، اما 1-2 مشت به سرش فراورد. ریزا دم نزد، مقابلیت نکرد، خاموشانه و سرخم از باغ برآمده رفت.
وی به بالای تلیشون که باغ واسع در پای آن واقع بود برآمده ساعتی نشست. آزرده خاطر و غمگین بود. قاسم البته به مادر گلیزار خبر می کشد. بعد از آن واسع هم از سفر برگشته از واقعه آگاه می شود. ریزا این را فکر می کرد و از خجالت اعضای بدنش عرق سرد می برآورد. چون از خودش رنجیدن واسع و انارگل را به وی لعنت خواندن آنها را به خیالش می آورد. نفس در گلویش می پیچید. آخر از روی عقیده و اخلاق مردم عشق ورزیدن، چشم علا کردن به دختری کسی که تو را به درگاهش گرفته همچون پسری خودش تربیت می نماید ناکسی و کرنمکی حساب می یابد. به خانه گلیزار اینا برگشتن را ریزا تماما ناممکن دانست. اما خیالی که دل او را از همه دردناکتر می خراشید این بود که از باعث او گلیزار را در خانه کاهش خواهند داد. وی با تنی گران و سری تفسان برخاسته آهسته آهسته قدم پرتافته روان شد. به کجا می رود خودش هم نمی دانست. قاسم خود همان بگاه واقعی تگی چارمز را با محابات و کنایه های تلخ به انارگل نقل کرد. دخترت از تو پنهانی عاشق و معشوقی کین غاله بازی کرده گشت است کو؟ طعنه زد مردک. یا بلکه خودت به قینغاله بازی او رخصت داده باشی. آن دیری شم را داماد میگیری مگر؟ این گفتگو در ایوان میگذشت. گلیزار در درون خانه گریان نشسته بود. سخنان عمکش را میشنید. خود را مثل کسی که به سرش یک سطل آب خنک ریخته باشند حس میکرد. انارگل به دلش از گلیزار خفه شد. اما به هر حال دخترش برایش عزیزتر از آن بود که وی را در پیش عمکی بی‌تمیزش کاهش کند، خجالت دهد. به تو گپ یافت شد خرسند شو، گفت انارگل. دمی قاسم را گردانده. به بام برآمده کرنه ایمان جار زن. چی شده است آخر؟ اینها حالا بچه اند. احتمال شوخی بازی کرده باشند. تو در رو عیب گرفتی. شر نمی داری که در شأن برادر زادت همی خیل گپ های بیمزه میزنی. من دخترم را از تو بهتر می شناسم. وی از آن دخترانی نیست که تو گمان کرده ای. کاری عیب چی ناعیب چی خودش نظم می داند. من خودم با وی گپ می زنم. تو به این قطعی نشو. نه خودکی پیش قاشق شدن به تو نمی زیبد. انارگل به پرسش شوهرش جواب داده باز علاوه کرد که من پیشتر هم پی برده بودم که ریزا با دخترمان معقول است. گلیزار او را بیند سرخ و سفید می شد. دست و پا گم می کرد. آخر دختری قدر است با ریزا برین جوانی به نظر نمایان در یک حولی باشند. هر روز با هم واخورند. عاقبتش چی می شد؟ من نمی دانستم چی کار کنم. راستش را گویم من از رفتن ریزا خفه نشدم. هرچند که وی بچه کارکن با غیرت دستیار خوب بود. هر طوری که باشد نبودنش بهتر است. دهان مردم را بسته نمی شود. آنها گپ می کنند. واسع به اندیشه رفت و دم نزد. وی پل اشوری مشکابی مرحوم را به یاد آورده از زنش پرسید. آیا او خبر ندارد 55 تنگه بخاری به مادر اشور از شیخ سید اسرار رسیده باشد یا نه؟ انارگل گفت که خبر ندارد. واسع خودش به پیش مادر اشور رفت. کمپیر در کنار دیه به خانچه همچون گیاهی بام غریب و تنها زندگی می کرد. وی با دیدن واسع پسرش را یاد کرده گریست. واسع از تقدیر و نصیبه و نبودن جای گریزی بنده خدا از قضا و قدر گپ زده کمپیر را کمی تسلی داد و پرسید که آیا سید اسرار متولی مزار خواجه بلجوان به وی 55 تنگه پسنداز پسری رحمتیش را رساند یا نه؟ معلوم شد که نرسانده است. واسع اول به تعجب ماند. بعد آتشین شد و نهایت بیقرار گردیده جزم کرد که خودی پگاه به بلجوان رفته سید اسرار را بیند. واقعا هم او پگاهی دیگر اسبش را سوار شده به بلجوان روان گردید.
سید اسرار از نماز پیشین برگشته در مزار زیر صدای پیر تسبیح گردانده نشسته بود. واسی نامش را گفت. شیخ او را نشناخت. درسترش خود را به ناشناسی زد. از زیر ابروان درازی به بالای چشم فرآمدش خیره نگریسته پرسید. واسی؟ کدام واسی؟ از کدام دیه؟ از دره مختار. من همان واسی هستم که بهار در حصار در حجره مدرسه به شما 55 تنگه داده التماس کرده بودم که آن را به یگان آدم خودتان به مادر اشور مشکاب داده فرستانید. شما قبول کرده بودید. خاطر رسان کرد واسی. پول به من داده بودی؟ تعجب کرد شیخ. این چی تهمت است؟ کدام اشور مشکابی؟ تو دیوانه شده ای مگر؟ واسی در جای ایستاده شق شده ماند. زبانش لال گشت و حتی در شبهه ماند که این همان سید اسرار متولی مزار است یا کسی دیگر. اما در اینجا هیچ امکانی صرف کردن نبود. حریف وی خودکی متولی بود. تقصیر شما هضم میکنید مگر؟ نهایت باز به زبان آمد واسی. هضم میگویی؟ سید اسرار جهلش آمد. تو خود چی کسی هستی که من با تو هضم کنم؟ استغفرالله. گریبانش را گرفت واسی. تقصیر دانسته منکر شده ایستادید یا از یادتان برآمد؟ پول را به تاقچمان من به وی دست نمی رسانم چون که مال و چیز دنیا به من حرام است. پولت را با آدم خودم به مادر آن مشکابی رحمتی داده می فرستم. گفتگی کی بود؟ شما باز از من پرسیدید که به سفر برآمده باشی، از بزرگان دعا گرفتی یا نه؟ به مزار خواجه بلجوان نظر و نیاز کردی یا نه؟ نخواد که فراموش کرده باشید. تو یک تا گپی راست زدی. من در حقیقت یک بنده ترک دنیا کردگی می باشم. به مال و چیز دنیا نمی نگرم. اما اگر فرضاً گپی دیگری تو هم راست باشد که یعنی تو مرا در حصار دیده پول را به تاقچه حجره گذاشته ای، پس آن پول در همان تاقچه مانده است. من نه تو را می شناسم و نه از تو پول گرفتنم را می دانم. اکنون بیرو بنده خدا، مرا دردی سر نده. منکر شد. منکر. خدایا توبه. در حیرت مانده از این متهمی آشکاری جناب شیخ مات و مبهوت شده به دلش می گفت واسی. عموماً وی در واقعه دخترک میران شاهی از سید اسرار خیلی اخلاصش گشته باشد هم گمان نمی کرد که شیخ تا همین درجه ناکس و رذیل باشد. خود را طعنه می زد که چرا این واقعه را دانسته ایستاده باز به شیخ باور کرد. پول اشور را به وی سپرد. او بی اختیار این بیت وردی زبان مردم گشته: نیست جز ابله فریبی کار شیخان جهان، سر حق در سینه ایشان ندیدم ذره را به خاطر آورد. شما گفتاری 22 رو از روی رمانی صوتی ملغزاده واسی در قرائت محمد جان شودیف شنیدید.